वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहो प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वाहो प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरयाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब गह विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। आपे गुर चेला जी सतगुर मेरा बाजा वाला। 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 माइक की आवाज। आपे गुर चेला जी सतगुर मेरा बाजा वाला। 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 माइक की आवाज कराओ। सतगुर मेरा बाजा वाला। सतगुर मेरा बाजा वाला। सतगुर मेरा बाजा वाला। बोलो सतगुर मेरा बाजा वाला। सतगुर मेरा कलगिया वाला। सतगुर मेरा बाजा वाला। सतगुर मेरा बाजा वाला। बोलो आपे गुर चेला जी सतगुर मेरा बाजा वाला। आपे गुर चेला जी सतगुर मेरा बाजा वाला। आपे गुर चेला जी सतगुर मेरा बाजा वाला। आपे गुर चेला जी आवाज कराओ जरा बोल रहा। सतगुर मेरा कपड़े जरा सिंह बोलदा ना मैं खाए जाती एकता। खाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती। होवती कुचिलता कते बन कुरान की। पाप पर पक जाते धर्म तो सक जाते। वर्ण
रख जाते साहित्य विधान की। देवी देव देहोरे संतोष सिंगा दूर होते। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त न होती जो पे करना निधान की। बाहु प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा। आम किला बाहु बाहु गोविंद सिंह। बाहु बाहु गोविंद सिंह आपे गुर चेला। बाजा वाले वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। बाजा वाले वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। बाजा वाले वर्गा ना कोई होया ना कोई होना। बाजा वाले वर्गा ना कोई होया ना कोई होना। बाजा वाले वर्गा ना कोई होया ना कोई। तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया। तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया। तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया। तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया। तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई। अकाल पुरख दी जाहरा मूर्त गुर गोबिंद होया। अकाल पुरख दी जाहरा मूर्त गुर गोबिंद कहाया। अकाल पुरख दी जाहरा मूर्त गुर गोबिंद कहाया। माइक नहीं चल रहा। अकाल पुरख दी जाहरा मूर्त गुर गोबिंद। हाँ जी दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया। दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया। दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया। दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया। पढ़ो प्यारे। दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया। सारी संगत बोले। आजी दे के पहल खंडे तार दी खालसा पंथ सजाया। दे के पहल खंडे तार दी खालसा पंथ सजाया। बोलो दे के पहल खंडे तार दी खालसा पंथ सजाया। आजी दे के पहल खंडे तार दी खालसा पंथ सजाया। देखे पहल खंडे तार दी खालसा पंथ। हाजी चार पुत्र गुरा धर्म तो मारे फिर भी शुक्र मनाया। चार पुत्र गुरा धर्म तो मारे फिर भी शुक्र मनाया। चार पुत्र गुरा धर्म तो मारे फिर भी शुक्र मनाया। चार पुत्र गुरा धर्म तो मारे फिर भी शुक्र मनाया। बोलो चार पुत्र गुरा तुम्हारे फिर भी। ओ ताइयों बाजा वाले तेनू सब ने सीस नवाया। ताइयों बाजा वाले तेनू सब ने सीस नवाया। ताइयों बाजा वाले तेनू सब ने सीस नवाया। सबने
ਮਾਰਗ ਦਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਮਰਿਆ ਅਕੇਲਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੇਹੋਂ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ? ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਰੌਲਾ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਗਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਵਸਿਆ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਰੌਲਾ ਮਿਟੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਦਾਸ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਰਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਗੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ।
आओ हुण ते 5-7 मिनट ही सिमरन करना, बाकी कल नूं सवेर दा प्रोग्राम रखिया कि सवेरे 4:30 बजे इत्थे संगत विच हाज़री भरांगा। दास जिन्ना क महाराज कृपा करनगे, लो लाहा लिओ सारे, बोलिओ गज के, नेत्र बंद रखने, सारिਆਂ ने बोलना। शब्द सुरत का मेल हौली हौली हुंदा, पर शुरुआत इदां ही करनी पैंदी सारे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु, संगत बोले वाहेगुरु 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 गुरु गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 Guru
What
ध्यान दियो जरा। साध संगत जी, ये सिमरन जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਮੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਨ ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਾਦੀ ਖੈਰ? ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। 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 ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। हाजी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर श्यामा तेरे। तुम बिन अवर न जाना, मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे। हाजी जिसर नाई दातार, अपना नाम दे। गुण गावा दिन रात, नानक जावे। ये खैर महाराज दे चरणां विचों मंगणी, पर नाम दी कमाई करनी ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਕੇਸਕੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਵੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਰਾ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਰਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲਓ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਲੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਚਿੜੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਲੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਚਿੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਏ, ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸੰਗ ਤੀਕਣ, ਮਾਰਨ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੈੜਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੈੜਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਖੀਏ ਚਾਖੀਏ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਪਰਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹੰਗਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਕੀ ਏ, ਐ ਪਰ ਭੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਵੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹੰਗਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਕੀ ਏ, ਐ ਪਰ ਭੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਵੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕਤਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਤਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕਲਰਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਬਸੰਤ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ये जो अमृत की दात सानू बख्शिश की है, साध संगत जी, जो महाराज ने कृपा रहमत साडे ते कीती बख्शिश की है, पर जानते विरले विरले आ जेड़े कौडियां खरीदण वाले। बेनती फेर करदा भी जरा के कागरता बनाओ, स्टेज के पिछले पासों बड़ी आवाज आ रही है, जरा क मन जोड़ो। लाला दी ना सार जान कौडियां खरीदण वाले, लाला दी ना सार जान जो सतगुरां ने सानू बख्शिश की है, ये एवें नहीं प्राप्त हुई। महाराज ने आ खालसा जदों सजाया है, जो असी विसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं, खालसे का जन्म दिहाड़ा, प्रकाश दिहाड़ा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंजां दे शीस लए ते फिर अमृत की दात उन्होंने दिती। बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या सी, कहते खालसा जी मैनू भी अमृत छकाओ। ते सिंह कह लगे, पंज प्यारे कह लगे सच्चे पातशाह। भाई दया सिंह ने आख्या सी, महाराज अमृत की दात तुसी मंगदे हो, असी पहला अपने शीस दिते आ, सानू फिर अमृत की दात प्राप्त हुई है, तुसी की दोगे? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना सिर नीवा कर लिया, कहते भाई जे तुसी अपने शीस भेंट कीते आ ते मेरा भी शीस हाजर है। कहते महाराज सिख भी एक शीस देवे ते गुरु भी एक शीस देवे, ये गल नहीं बनती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे, भाई तुसी अमृत छकाओ, मैनू गोविंद राय तो गोविंद सिंह बनाओ, इस अमृत के बदले मैं अपना सारा सरबंस वार देंगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने महाराज ने आख्या सी, दाम तो ना दे सकूं भेटा मंजूर करो। कहते कीमत ते नहीं दे सकता, पर भेटा है अमृत दी की। दाम तो ना दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। हाथ में ना बाज होगा, सिर पे ना ताज होगा, खुस गया राज होगा, लावारस कहलाऊंगा। होऊंगा अकेला
और फिरूंगा मैं जंगलों में, पलंगों की छोड़ सेजा कंडों की बिछाऊंगा। कहते दया सिंह ऐसा समा आएगा, अब पलंगां दियां सेजां छड्ड के मैं कंडियां ते आसन लावांगा, पर मैं इस अमृत के बदले अपना सारा सरबंस वार देंगा। कृपा करो ते मैनू अमृत की दात दिओ, मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह उदों बने जदों खंडे बाटे की अमृत की दात प्राप्त की। अज बहुत लोग ऐसे आ जिहड़े जवाब देंदे आ, कहंदे जी अमृत छकण की लोड़ ही नहीं, मन साफ। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप अमृत छकिया, उन्होंने तो वध मन साफ नहीं हो सकता। को सतनाम वाहिगुरू। महाराज ने आप अमृत छकिया, अमृत की दात प्राप्त की है। ते साडे वास्ते भी महाराज दा ये हुक्म आ भी अमृत छकना है, रहतां दे धारनी होना ते कुरैतां तो बचना है। महाराज का यह हुक्म है, रहनी रह सोई सिख मेरा। मैनू कोई भेख चंगा नहीं लगता, मैनू तो रहत चंगी लगती है। जे ककार तेरे कोल ने रहत ही है नहीं, फिर की फायदा। जे अमृत छकिया है तो अमृतमई बाणी का जाप भी नहीं करता, फिर की फायदा, फिर आनंद नहीं आना। सतगुरां दा वचन है, मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सिख प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। बोलो भैनों, मैनू सिख नहीं प्यारा, प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सतगुर कहंदे 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 रहत प्यारी लगदी। बोलो, मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। रहत प्यारी लगदी। मैनू सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। सिख नहीं प्यारा लगदा, रहत प्यारी लगदी। लगदा, रहत प्यारी लगदी। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जाबे गह विप्रन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। खालसा जे न्यारा रहेगा तो महाराज कहते मैं अपना सारा तेज प्रताप इनू दे देंगा। जेड़ा मेरे को तेज आ ना, महाराज कहते मैं अपने खालसे नू दे देंगा। पर किहड़े नू? जेड़े विच न्यारापन होएगा, जेड़ा दुनिया नालों वखरा होएगा। जे हुण ये भी मड़ियां मसाणियां ते सिर झुकाउंदा रहेगा, महाराज कहते मेरा कुछ नहीं लगता। सतनाम
ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ, ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ, ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ। ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗਾਏ ਸੁਨੈ ਆਖੇ ਮੀਚੈ, ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਤ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਜਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। 5 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਲੋ ਚਾਹ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਛਕੂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਬਾਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਰਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਫਿਰ ਤੇ ਘਟਾਂ ਹੀ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਨੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ 5-4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੀ 5 ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 5 ਵੀਕਐਂਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਖੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ, ਆਵੇਗਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੈ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ। ਆਵੇਗਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ। ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰ। ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਚੱਲਦੇ। बोलो सारे। कबीर साहब का वचन है, कबीर के सो किए ना सोइए आसार, ना सोइए आसार, रात दिवस के बोलो ओ दिन रात जी रहिए चलदे, दिन रात जी रहिए चलदे, दिन रात जी रहिए चलदे, दिन रात जी रहिए चलदे। कदे आवेगा जी असल टिकाना, दिन रात रहिए चलदे। आवेगा असल टिकाना, दिन रात रहिए चलदे। कदे आवेगा जी असल टिकाना, दिन रात रहिए चलदे। आवेगा जी असल टिकाना, दिन रात रहिए चलदे। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਸ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ।
बिल्कुल शांत। जे भावें 2 ਲੱਖ की गिणती च संगत बैठी होवे भी रौला नहीं पैना चाहिए। तो आप जी नूं पता ही आ आनंद फिर आउंदा जदों रौला रप्पा पैंदा रवे, फिर गल नहीं बनती। मन जोड़ो, महाराज किरपा करनगे। कल नूं फिर विरले विरले जिहड़े स्रोते ही होणगे वो आउणगे। फिर ही कोई इतिहास का भी आनंद तादी है ना। जे रौला पैंदा रवे, कदे उधर ध्यान हुंदा, कदे उधर गल नहीं बनती। इदां नहीं। सो साध संग कोई इतिहास, कोई प्रमाण जां कोई गुरबाणी दी विचार उदों करन दा आनंद आउंदा जदों संगत एकाग्रता बना के सुणे। बिल्कुल हिल जुल ना होवे, मन जोड़ के सारे बैठन, फिर आनंद बनदा। सो कल दा रात दा दीवान इसे जगह ते लगना है, अज रात दा दीवान भी इसे जगह ते लगना है। कल नूं 4:30 बजे इत्थे सिमरन भी रखिया जो प्रबंधकां ने कि अज हुण इन्हां नूं पता भी फसे ते है ही आ, जिन्नी भी मर्जी हुंदा दब्बी चलो काम को सतनाम। ते हुण कल दा सवेर दा भी हुण जिथे नगर कीर्तन की समाप्ति होनी है 10 मिनट उत्थे भी हाजरी भरनी है। फिर रात का इसे जगह दीवान होएगा। सवेरे जो रात का दीवान है 7:30 तो 9:30 तक। फिर सवेरे सिमरन भी 4:30 बजे शुरू होना, वो अगे फिर 5 बजे तक या 5:30 तक अगे होएगा। फिर कल रात का दीवान लगेगा। संगतां नूं बेनती है वध चढ़ के पहुँचना है। जेड़े जेड़े भी पहुँचे हो सारे हाजरियां भरियो। खुला समा मैं आप जी दे कल नूं जां परसों नूं 2 दिन दर्शन करांगा। हुण आपां नगर कीर्तन च जाना, ज़्यादा लेट नहीं करना। इत्थे हुण 2 दीवान रह गए ने, 2 जां 3 लगणगे। ते उस तो बाद फिर 5-4 थावां ते बाहर भी जाना, वैनकूवर भी, कैलगिरी भी, होर भी कई थावां ते। उस तो बाद फिर लास्ट जेड़े आ 2-3 दीवान फिर इसे जगह ते लगणगे। संगतां वध चढ़ के लाहा लैण, हौली हौली सैट हो जाएगा। जिद्दां पंजाब विच नवीं जगह ते आउण करके जां पूरा जथा नहीं आया जे, इस करके हौली हौली सैटिंग होनी है। महाराज की कृपा हो जाएगी। सो संगत भी जे कहिए 12-12 साल रही है संतां दी टोली, फिर जाके आउंदी साधुआं दी बोली। कहंदे 12-12 साल जदों असीं संगत करने आ ना, 12-12 सालां दे विच जाके फिर बहण दा पता लगदा भी संगत विच बहीदा किदां। आखो सतनाम, आखो सतनाम वाहिगुरू। आ वेखो धक्का स्टार्ट, गड्डियां धक्के तो बिना स्टार्ट नहीं होंदियां। आखो सतनाम वाहिगुरू। अपने आप नहीं वाहिगुरू कहना, कहा कहो बार बार कहो जी, फिर कहणगे। इदां नहीं अपने आप। हुण जेड़े इत्थे वाहिगुरू नहीं कहंदे, घर किन्ना क कहंदे होणगे, सुभाਅ किन्ना क। सो साध संगत इत्थे सुभाਅ बनावांगे तां ही घर जाके बनना। जेड़े वीर भरा लाहा लै सकदे आ, भैणां मातावां, वो सिमरन विच सवेरे पहुंचो 4:30, जेड़े जेड़े आ सकदे आ। फिर रात के दीवान में हाजरी भरियो। हुण आपां नगर कीर्तन ते जाना है। सारियां ने जकारे लाउंदे पता लगे, चंडे झूलदे नगारे आउण वजदे। इत्थे भी पता लग जाए फौज आ गई बाजा वाले दी, झूलदे नगारे आउण वजदे। फौज आ गई बाजा वाले दी, झूलदे नगारे बोलो झंडे झूलदे नगारे आउण। हाँ जी बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ध्यान दिओ, कई बावां खड़ियां करदे आ, कई नहीं करदे। बेनती आ सारे ही करो, साथ दिओ सारे। नगर कीर्तन विच भी बस इदां जकारे ही लगते जान, पता लगे गुरु की फौज आ रही है। सारे साथ दिओ जे, बावां सारे खड़ियां करियो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। राज करेगा, राज करेगा। देखते जेड़े नहीं बावां खड़ियां करते उन्होंने खुशी नहीं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। आप ही कर दो नहीं तो करा तो देनी ही है।
बोले सो निहाल बोले सो निहाल राज करेगा राज करेगा राज करेगा देखते 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 हंस की हंस की हंस की हंस की हंस की बोले सो निहाल बोले सो निहाल आज्ञा भई आज्ञा भई आज्ञा भई सभी चलायो सभी चलायो सब सिखन को गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो बोले सो निहाल 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 राज करेगा राज करेगा वो राज करेगा देखते 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 बोलो भी बोलो सारे देखते 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 बंद की बंद की बंद की बोले सो निहाल 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 बोले